Good evening, everyone. I hope I'm audible. Yeah. Please ask your friends to join in. We'll start within 2 minutes, right? So we'll wait 2 more minutes and we'll start the session. Okay. Good evening once again, all of you. I'm extremely sorry for that. So we have certainly changed the session timings due to some connectivity issues. So sorry for the inconvenience, right? Fine. So the last class we have seen the how we can use jQuery. What is the advantage of jQuery? What actually the jQuery does, right? And it is nothing but it's just a game of selectors. Okay, and selectors and action. So we'll select some elements are the selectors, and we'll assign some action for that particularly, right? We have seen. So let me share the screen. Fine. Is the screen visible, students? Will you please confirm? Is the screen visible? Yes, sir. Fine. Thanks. Yeah. So in the last class only we talked about certain. I mean, some of the events which we'll talk about in jQuery particularly, like mouse events. Click. We have seen click event, right? So there may be double click, mouse enter, mouse leave, right? And if we talk about keyboard events as well, we have key press, key down, key up. There are several events attached with the keyboard event and form event as well, right? So form event it comes under I mean in form events though we have submit. So we can say when the form is submit, we need to perform some action, and when the form the fields of the form are changed, then we can perform some action, right? That is change event, focus event, blur event, and certainly with window event or document event. So we have several like load, resize, scroll, unload. So this is actually we have talked about in the previous class as well. We will see some of the events, how we can use the events.
Let me, what I'll do is I'll use mouse events. For that, I'll open my VS Code. Let me open the VS Code. Fine, here it is. Yeah, here it is. So actually, we have seen this in the previous class. So here we have used ready function. I mean, ready function or ready method, as well as click function. I mean, click event whenever something. I mean, some selector is clicked. Here we have given paragraph. Whenever some paragraph is clicked, so then we can call a function. So that is a callback function, which is having no name. Okay, when that function is clicked, so here simply we are printing console.log, this is hidden, right? And this means that will print particular that selector which we have extracted, right? So now what I'll do is I'll simply use some of the uh, events of this mouse events, right? So we can use uh, yeah, we have paragraphs, several paragraphs. What I'll do is I'll simply use uh, let me use, so this is a document, okay, and here it is dollar means it points to jQuery, and here I will assign the selector. My selector is P. Let it be P. Okay, P means paragraph. So whenever that paragraph is, so in a page, in a single HTML page, we can have n number of paragraphs, and when we specify simply P over here, I mean, all the piece, all the paragraphs will comes into this particular selector, right? P dot, what I'll do is P dot double click, right? Double click. Double click means DBL click. We have DBL click only. Okay. So here we can specify the function, what we need to do. So I'm specifying the function. So in the function, what I'll do is I'll simply print uh, on the console I'll print console.log, right? You double clicked the mouse. Simply I'm printing, and I'm here I'm printing the particular selector on which I'm uh, double clicking. That is this means this ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? Fine. So console.log, there is, it's okay. Double click here, right? And then we have this opening, this is closing. You can have, yes, I can see this is a function opening. Yeah, here it needs to be closed. So that is the mistake I have done over here. So this is also, so one opening and this is one closing. Fine, perfect. So what I'll do is I'll simply remove this ready method. I don't want it right now, right? So I'll simply run this. Let me run this. Here I'll simply format the document so it looks good. Now I'll run, start debugging. Perfect. Here you can see. So we can see, since we have printed on the console, we need to see it on the, I mean, inspect. So I have selected inspect over here. Here in the console. Yeah, console. Yes. What I'll do is I have assigned the the double click event for the paragraph. So we have three paragraph basically here, right? So I'll double click it, right? Yeah. So see, you can see over here, here it is printing. You double click the mouse or mouses. Okay. So and it is printing that particular paragraph. This is a paragraph. That is what the advantage of this over here. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಯಾ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ you double click the mouses, right? And it is printing this particular paragraph. This is paragraph 2 using id is equal to para, right?
ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಯಾ ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಈವೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ double click event of mouse. Similarly, if we can assign the mouse enter event as well. So mouse enter event ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತಿರೋದು, ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ let me mouse enter event, mouse enter event, mouse enter event. So here ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ mouse, yes, mouse enter, we have mouse enter. Okay, so see, you can see over here many events of jQuery coming over here. Mouse down ಇದೆ, mouse leave ಇದೆ, mouse move ಇದೆ, mouse out, mouse over, mouse up. Okay, so ನಾನು mouse enter ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ ಇವೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್. I'll save it, run it. Here I'll refresh it. Fine. So now I'll come over here. ಯಾ, ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕರ್ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಮೌಸ್ ಹೋವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗು ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ರೈಟ್, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್. So, and it is printing that particular paragraph, right? This is paragraph 3 using class pair. Okay, so similarly you can assign mouse. So I just want you guys to explore it more and more. So I will just look into some of the events of mouse. Let me check mouse leave event. Okay, mouse leave event. So mouse leave event ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. Yeah, just I have copied it. So this is this event is what? This is mouse leave event. Mouse leave. Yeah, here I'll simply type something. Mouse leave. Mouse leave. Okay. This should be in double quote. Fine, perfect. Yeah, I'll save it. Now I'll refresh it. Yes. Yeah, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬಂದೆ. ಓಕೆ, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಕರ್ಸರ್ ಈಗ ತೆಗೀತೀನಿ. ಸೊ ಹಾ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕರ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರುಗಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಇವೆಂಟು ಅಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತು. ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಜರುಗಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ simply change the position of a mouse from that particular element to somewhere, so mouse leave event will occur. So ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಮೌಸ್ ಲೀವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೇನು ಬಂದಿದೆ, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 3 ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೌಸ್ ಲೀವ್. This is paragraph 3 using class paragraph 3, right? Mouse leave. So the particular object element print ಮಾಡ್ತಿದೆ. I guess this is understood to you guys. So these are the some of the events of mouse. Similarly, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ keyboard events ಇದೆ, farm events ಇದೆ. So I just want you guys to explore it. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟೇ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೌಸ್ ಲೀವ್, ಮೌಸ್ ಎಂಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್, ಕೀ ಡೌನ್, ಕೀ ಅಪ್. ಫಾರ್ಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್, ಚೇಂಜ್, ಫೋಕಸ್, ಬ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಂಡೋ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್, ರೀಸೈಜ್, ಸ್ಕ್ರಾಲ್, ಅನ್ಲೋಡ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಫೈನ್.
Then we talk about some different important events of jQuery. Fine. Yeah. So now we'll talk about one important function called on method. Okay. So on method. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಲಾಶ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವ್ yeah, I'll use. So you can just get confused why it is I have printed console.log jQuery. So jQuery ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. Okay, so now we'll talk about one of the important method called on method. Okay, so here I am creating over here demonstration of on method. Okay, so this is one important method called on method. Okay, so how on method works? What is the importance of on method? Let's see. What I'll do is ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಐಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್, class selector, id selector, right? Then we have the method called on method. Illi dot on. Okay, so on ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ on method. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ events string, events colon string. ಅಂದ್ರೆ events means you can impose any number of events over here. I'll simply take one event, one such of event, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದಿ console dot log the paragraph is clicked. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು. ಫೈನ್, right? So I'll save it. Let me run it once. Here it is. I'll refresh it. Fine. So here it is showing click is not defined, right? Click is not defined. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? Yes, what I'll do is over here. ಇದಕ್ಕೆ okay, here it is on method. Okay, on method ಆಯ್ತು. So on ಒಳಗೆ, so what we need to do, I need to specify over here. So ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, I mean one flower bracket. Fine. So then on method close ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yeah, again it is not invoking. I mean it is showing error. Click is not defined. ಸೊ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಕ್ event followed by colon ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ colon ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So I will specify the colon over here, colon, then that function. Perfect. So I'll save it and I'll refresh. Perfect. Yes, you can see over here there is no error. ಏನು ಎರರ್ ಈಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yeah, I have clicked and that event is triggered. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದೆ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ the paragraph is clicked and that paragraph it is displaying, I mean that element it is displaying, right? Similarly second paragraph if you check ಮಾಡ್ತೀನಿ, yeah, ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿದೆ. third ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿದೆ. So you can have n number of selectors and that all will be invoked over here. Okay, so ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ, sir what is the difference between click method? So we have used click method in earlier classes or before. Here
We have used click event, double click event. So why we need to use this particular on method? On method na use ಏನು sir ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. So the use of on method is you can attach multiple events to a single selector. So here I'll write you can attach multiple events attach ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಗೆ multiple events to to a single selector using on method. So that is what the beauty, that is what the use of on method. ಯಾವ ತರ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಇವೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಹಿಯರ್ ಮೌಸ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಆನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋಲನ್, ದೆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ console.log you mouse leave. Okay, mouse leave. I'll simply printing. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎ single ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಕ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಹಾಕ್ದೆ. ನೋಡೋಣ ಎರಡೂ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಸೇವ್ ಇಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಐಲ್ ರನ್ ಇಟ್. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಜರ್ಗ್ಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಸೊ ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಯು ಮೌಸ್ ಲೀವ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Are you understanding? Are you finding any difficulty regarding how I am using this on method? ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೇ yes or no. Yes, students, say yes or no if you are understanding. Yes sir. Yeah, fine, thanks. Okay, so ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೌಸ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2. ಓಕೆ, ಯಾರ್ದು ಐ ಡಿ ಪ್ಯಾರಾ 2 ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕರ್ಸರ್ ಜರ್ಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಮೌಸ್ ಲೀವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2 ಯೂಸಿಂಗ್ ಐ ಡಿ ಪ್ಯಾರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜರ್ಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಸೊ ಒಂದೇ ಆನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದ್ ಆನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮೆಥಡ್. ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಇದ್ರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರ್ಸದ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಪಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಯಾ ಡಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವೆಂಟ್ ಏನು ಮೌಸ್ ಲೀವ್, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮೆಥಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೋಲನ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಈವೆಂಟ್ ಕೋಲನ್ ದೆನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ console.log you double clicked
clicked, you double clicked ಇಲ್ಲಿ ಬರಿದೆ. And if you want, we can print this. Okay, I don't want. Fine. So I'll save it and I'll check it whether it working or not. I'll refresh. Yes. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತು. ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಯು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಅದೇ ತರ ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಇವೆಂಟು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೌಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಲೀವ್ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ selector. So that is what the advantage of on method. I hope you got that. Okay, so this is how we can use on method, and we'll explore some of the more as well. Okay, so yavaglu it is a good practice to use separate JS file. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಒಂದು HTML ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು JS ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ HTML ಫೈಲ್, .html ಫೈಲ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೇನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಇದು ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಟು add JavaScript code in a JavaScript file, I mean .js file. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ I have cut it now. Okay, so now what I'll do is, here it is my folder jQuery. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ jQuery ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ JS ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೇ jQuery.js ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಟು specify to write the code, JavaScript code in a JavaScript file, .js file, right? So .js file ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಇಟ್. ಈಗ index.html ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಂತೂ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದಾನೇ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈ ಫೈಲ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಫೈಲ್ jQuery.min.js ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ JS ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ CDN ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಫೈಲ್ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, JS ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ VS ಕೋಡ್. JS ಒಳಗೆ ಇದೇ ಫೈಲ್ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ, jQuery.js. ಎಸ್, jQuery.js, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. JS ಇನ್ jQuery.js. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಲ್ ಸೇವ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ಸೊ ಇದು ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾನು ಈಗ ರನ್ ಮಾಡೋದು HTML ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಈ HTML ಫೈಲ್ index.html ಫೈಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ index.html ಫೈಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ index.html ಫೈಲ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? Double click. Okay, so it is a good practice to use to write the JavaScript file, I mean JavaScript code in a JavaScript file. ಅದೇ ತರ CSS ಕೋಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ .css ಫೈಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ .css ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಆ ಕೋಡ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ professionalism. Okay, so that is the professional standard. Okay, yes, fine. So now we'll talk about several other functions of I mean different things that can be used in jQuery, right?
ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ ಮೆಥಡ್. ಹೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ in the my HTML file. Yeah, in the body. So what I can do is I can simply use div. Okay, fine. Here id I'll specify id is equal to something, say Alan Turing ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ. Turing. Okay, so let me check it over here. Fine. So some data ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. Turing, Alan Turing. Yeah, Turing. Wiki. Okay, Wikipedia. Alan Turing. It is asking. Why it is asking? Yeah, I'll go over here. Alan Turing. Wiki. Yeah, here it is. So, say for example, in an two details. Okay, Alan Turing. I think you guys have heard of Alan Turing. Okay, so he is regarded as father of modern computer. Okay, so I'll simply copy it. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಯಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, it is printing. So now what I'll do is I'll remove this all these things. ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಹೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಹೈಡ್ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್. I'll close this. Perfect. So now ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೈವ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈವ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಐಡಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐಡಿ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, index.html ಫೈಲ್. ಸೊ ದ ಐಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಐಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಶ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡಾಟ್ ಹೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ಹೈಡ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೈಡು ಆಯ್ತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಹೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೈಡಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 1000 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ ಆಗತ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಬರ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮೇಷನ್, ಈ ತರ ನೀವು ಅನಿಮೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ jQuery. ಸೊ ದಟ್ jQuery ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ, ಸೇ ನಾನು ಇದನ್ನ 5000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 5000 ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು
ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೋಲ್. ಇನ್ ದ ಕನ್ಸೋಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈವ್ ಇಂದು. ಸೊ ನಾನು ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ID. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಡಾಟ್ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. ಈಗ ಹಿಡನ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೋ ಮೆಥಡ್. ಯಾ, ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ಶೋ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಶೋ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಗೇನ್ ಹೀಗೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಹೈಡ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಆಗಬೇಕು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೈಡ್. ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು? ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್, ಐ ಮೀನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್. ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ HTML JS ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ಲಾಗ್ ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಂತು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್, 3000 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಶೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಶೋ and this is here I am printing the callback display. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಶೋ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಅನಿಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ 1 by 1 ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಹಿಡನ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಶೋ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. This is how we can use hide and show method with arguments. There are 2 arguments. One is speed, another one is the callback function. What it will do is, so whenever for example, in case of hide function, hide method, so ಅದು ಹೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಹೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಶೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಆದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬಟನ್. ಒಂದು ಬಟನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಗಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಎ ಬಟನ್. ಒಂದು ಬಟನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ in my HTML file. Okay, so this is my HTML file. Here what I'll do is I'll use a button. Okay, ille dive ಮೇಲೆನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. So this is my button ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, toggle ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, toggle, the button label is toggle. So ಇದಕ್ಕೆ ID ಬೇಕಾದ್ರೆ I can specify ID is say BTN ಅಂತ ID ಕೊಟ್ಟೆ, BTN. Okay, now what I'll do is I'll simply over here in jQuery code I'll write is ಇದಿಷ್ಟು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಟಾಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟನ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟನ್ನ ID ಏನಿದೆ BTN. ಸೊ ಆಶ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ID ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ H1 div body like this. Okay, so here BTN ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, BTN dot. ಸೊ ಹಿಯರ್ BTN dot ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡೋಣ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಟಾಗಲ್ ದಟ್, ಅದನ್ನ ಟಾಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಾಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡನ್ ಇದ್ರೆ ಶೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಶೋ ಇದ್ರೆ ಹೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಡೈವ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಡೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೈವಿಗೆ ಏನೋ ID ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನ್ ID? ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ಯೂರಿಂಗ್. ಡಾಟ್ ಟಾಗಲ್ ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಟಾಗಲ್ ಆಫ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು. ಟಾಗಲ್ ಆಫ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಸೇವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐಲ್ ರನ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಬಟನ್. ಈಗ ಬಟನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಬಟನ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ಹೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಟಾಗಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಗಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೊಲಾಪ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆ ಈ jQuery ಇಂದಾನೇ ಆ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ jQuery. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐ ಮೀನ್ ಅನಿಮೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. Students, any doubts till now? Any doubts? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್? ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸ್ತಿದೀಯಾ? ಸೇ ಸರ್, ನೋ. ಟಿಲ್ ನೌ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? Fine. I hope it is clear for all of you, and it is simply easy to learn as well. Okay, so ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು, and it is interesting as well. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗು ಇದೆ. Okay, so I guess all you can just simply easily learn it. Okay, by following the classes. Okay, so toggle ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು I just want you to ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಇಟ್. ಕಾಲ್ಡ್ ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಫೇಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೇಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಫೇಡ್ ಟಾಗಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫೇಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಟಾಗಲ್ ಜೊತೆ ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೇಡ್ ಔಟ್, O is capital. Okay, fade out. I'll save it. I'll run it.
once. I'll click it. ನೋಡಿ. Okay, it is loading. Yeah, I'll click. Okay, there is some mistake. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಫೇಡ್ ಔಟ್. Fade out of dot, fade out of millisecond. I think this is fade out is not working over here. Okay. Yes, it is not working. I mean, some of the methods are browser dependent as well. Browser dependent too ಇದೆ. Fade out. ಟೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟಾಗಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇಡ್ ಔಟ್. ಎಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಈ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಲೋಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. 5000 ಅಂದ್ರೆ 5000 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ ನೌ. ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಯ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್, ರೈಟ್? So this is what the fade out method. So similarly, I just want you guys to explore this particular function called fade in, fade toggle. Okay, ಇದನ್ನ explore ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. So it is somewhat it is very helpful, and it looks good to learn, right? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್, ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಟಾಗಲ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಫೇಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಫೇಡ್. ಓಕೆ, ಫೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? I guess till now it is clear to you guys. If there is any doubt, please let me know. Yes, and we have some other methods called slide up, slide down. Let me show that as well. Okay, so ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಫೇಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಟಾಗಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೇ 1000 ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 5000 ಆರ್ ಸೇ 3 ಸೆಕೆಂಡ್, 3000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 3 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್. ಫೈನ್, ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಫ್ರಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್. ಯಾ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಪ್. ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್. I'll refresh it. ಸೊ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಟಾಗಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ಲೈಡ್ ಟಾಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು. ಸ್ಲೈಡ್ ಟಾಗಲ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ.
ಯಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ, ಐ ಮೀನ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಟಾಗಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ uh, um, can be used using this particular toggle methods, I mean slide toggle methods, right? So please let me know anyone having any queries. Okay, ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನಿಮೇಟ್, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ನಾನು ಐ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್, ಐ ಮೀನ್ ದಿ ಡೈವ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ನಾನು ಡೈವಿಗೆ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೈವಿಗೆ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಐ ಡಿಯಿಂದಾನೇ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಶ್ ಫಾರ್ ಐ ಡಿ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಿಮೇಟ್. ಅನಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಅನಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಿಮೇಟ್. ಸೊ ಅನಿಮೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, animate function, I can specify over here the different attributes like say opacity ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು. opacity ನಾನು ಇದ್ರ opacity ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ opacity ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು 0.3 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಮ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇ 150 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 150 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅನಿಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಕೀ ಫ್ರೇಮ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ವಿಡ್ತ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಸೇ 350 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 350 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2000 ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. 2000 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಪಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹೈಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅನಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅನಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಬಟನ್ನಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅನಿಮೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಡಾಟ್ ಅನಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಪಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಿಡ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿತಿನ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. yes you can see, right? So this is what animate function does. I hope till now everything is clear. Okay, so please let me know if anything you don't know. Okay, ಅದೇ ತರ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಅನಿಮೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'm making it out. Yes, now for example I will refresh it. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡೈವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈವ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ದಟ್ ಐ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡೈವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡೈವ್ ಟ್ಯಾಗ್, ರೈಟ್? ಡಾಲರ್
ಸೊ ಡೈವ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಹೆಸರೇನು? ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು, ಟ್ಯೂರಿಂಗ್, ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊಟ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಡೈವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟು ಬರ್ತಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ HTML ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ HTML ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ HTML ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು HTML ಇಲ್ಲ, HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ HTML ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಡೈವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು, DGEC ರಾಮನಗರ್. ಓಕೆ, GEC ರಾಮನಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೋಡ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೈವ್ ID ಟ್ಯೂರಿಂಗ್, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ HTML ಫೈಲ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈವ್ ID ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ jQuery ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಈಗ, ಡೈವ್ ID ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ದ GEC ರಾಮನಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಾಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ jQuery ನ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಹೌದು, ಡಾಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆರ್ HTML ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಡಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ಡಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಡಾಮ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ತರನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ವ್ಯಾಲ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಾಲರ್, ಸೊ ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ HTML ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ, ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ID ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋಣ. ID is ಸೇ ID ಏನು ಕೊಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ID ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ.
Okay, text area. You can specify rows and columns here. Rows is equal to ಎಷ್ಟು rows ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು lines ಬರಬೇಕು, 4 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Rows is 4. Okay, and columns is say ಎಷ್ಟು columns ಬರಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗೆ, say 20 characters ಅಷ್ಟು. Okay, so I will specify the name for this text area. ID ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, T ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ID text area. Okay, so now I'll run it whether it works or not. Let's see. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. This is text box, this is text area. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಡಾಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಐಡಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐಡಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆ್ಯಶ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so here I'll specify hash this single quote hash. So here it is. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೇಮ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಡಾಟ್, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ವ್ಯಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, hash name ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ hash name ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಟಿ ಎಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಟಿ ಎಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, GEC ರಾಮನಗರ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಾಲರ್, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐಡಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಟಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ GEC ರಾಮನಗರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. I hope till now it is clear. If any doubts, anything you are feeling, I mean if ಏನಾದರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು HTML ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ HTML ಟ್ಯಾಗ್, HTML ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. TA, ಓಕೆ, TA ಡಾಟ್ HTML. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ GEC ರಾಮನಗರ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಡಾಟ್ TA. ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so it will not affect. Okay, where is my cursor? Yes,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಐ ಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಡೈವ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಡೈವ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಡಿ ಏನು ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಆ ಐ ಡಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ dot add class ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. add class function. Okay, so this add class function is used for adding the class dynamically. Okay, adding the class dynamically. So ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐ ಡಿ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟಿಲ್ ನೌ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Any doubts? So we can dynamically assign the classes as well using the add class method, right? So you can see over here, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ತರ? ರಿಮೂವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಡಾಲರ್ ಆಶ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ? Say yes or no. Any doubts? Yeah, I hope you are catching this. I just want ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸಮ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ jQuery ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಮೆಝಾನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಐಟಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ jQuery ಓನ್ಲಿ. ಆ jQuery ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ jQuery. Okay, so we have seen how we can add the class, how we can remove the particular class. Okay, so then ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. CSS. ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ನಾನು CSS ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನೋ ಡೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡೈವಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ CSS ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ .css ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ jQuery ಐ ಮೀನ್ JS ಫೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. This is ash Turing. Sorry, it is small. Turing dot CSS. This is CSS function. Okay. So ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ CSS ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ CSS ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್
background color. Okay, so single quote ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇ ರೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ RGB ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ CSS ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಸೊ I'll put enter over here yes yeah you can see over here so RGB 255.0.0 this is actually the RGB value of this particular color red okay so this is how you can assign the particular different argument different styles for this particular field okay so yes any doubts students till now any doubts so add class nodidvi remove class nodidvi see excuse me so CSS class nodidvi okay similarly we can assign well, just a minute yes I'm sorry okay so this is how we can add different classes I mean different dynamically styles assign ಮಾಡಬಹುದು dynamically we can add the classes for that particular selector so this is what the advantage of using CS jQuery okay any doubts students till now any doubts ಏನಾದ್ರು doubt ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ or else we can wind up the session as well ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ I hope I am audible let me check I have turned on mic yeah I am audible yes ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅದರ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಆಶ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಯಾ ನೋಡಿ ಅದು ರಿಮೂವ್ನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸೊ ರಿಮೂವ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಡೈವ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಡೈವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಿದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟಿ ಎ ID ಸೊ TA ಡಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ jQuery ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ Yes, students, any doubts? If you have... No, sir. Fine, thanks. Yeah, Brin. Okay. So, ಎಲ್ಲ classes in video ನೀವು YouTube ಇಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು for recordings. So, please go through it. Okay.
I just want you guys to work on it. So whatever we are discussing in the class, okay. So if any doubts on a particular topic, please let me know, okay. And make sure that all you have completed the assessments, like session quizzes as well as the unit assessment 1, 2, 3 session quiz from 1 to 9 ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಕೆಲವರು ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. I guess 5 to 6 students have done. So many of you have not done. So please make sure that you all have completed all the assessments, including quizzes and unit assessment. Okay, students. Thanks for joining in today. As today is holiday, I know. So, but still you have joined. So that's good. Um, uh, okay, students. Please turn on your cameras so we can take a snap and wind up the session. Yeah, turn on Madi. So let me large gallery. Thanks, Suchitra. Thank you. One minute. Fine. Thank you all. Thank you so much. Yeah, you can now turn off and you can leave the meeting. Thanks for joining. Have a happy weekend.